ओम शांति। आज 6/2/2025 साकार महावाक्य। मधुर संतान माने पुराणा दुनियार कंटा गुड़ी को नुआ दुनियार फूलरे परिणत करिबा एहा हेउछि तुम भली दक्ष माली मानकर काम। प्रश्न, संगम जुगरे तुमे पिला माने निजर केउ श्रेष्ठ भाग्य निर्माण करुछ? उत्तर, दुखदायी कंटारू सुगंधयुक्त पुष्प हेबा यह हेउछि सबुठारु श्रेष्ठ भाग्य। जदि कौनसी गोटिए भी विकार रहिथिबो तेबे कंटा कुहाजिबो। कंटारू फूल हेले ही सतोप्रधान देवी देवता होई परिबो। तुमे पिला माने एबे 21 पीढ़ी पाई पर्यंत निजर सूर्यवंशी भाग्य गढ़िबा को आसीछ। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले एहा तो साधारण गीत, काहेकि ना तुमे माने हेउछ माली, बाबा बगीचार मालिक। एबे माली मानकु कंटारू फूल करिवार सेवा करिबाकु पड़िबो। एही अक्षर बहुत स्पष्ट। भक्त माने आसीछंती भगवानक पाखकु। एमाने समस्ते भक्तिनी अटंती ना। एबे तुमे ज्ञानर पाठ पढ़िबाकु बाबांक पाखकु आसीछ। तुमे माने एही राजजोगर पाठ पढ़ी ही नुआ दुनियार मालिक हेउछ। तेणु भक्तिनी माने कहउछंती आमे भाग्य को तैयारी करी आसीछु, नुआ दुनिया को हृदय रे साइती रखी आसीछु। बाबा मध्य कहउछंती जे स्वीट होम एवं स्वीट राजत्व को मने पकाओ। आत्मा को ही मने पकाइबा को पड़िबो। प्रत्येक सेंटर पाठ पढ़ुथिबा आत्मा माने कंटारू फूल हेउछंती। फूल भितरे मध्य क्रमानुसारे रहिछंती ना। शिवंक उपरे फूल चढ़ाई थांती, किए केउ फूल चढ़ाई थांती तो किए आउ केउ फूल चढ़ाई थांती। गोलाप फूल एवं अरख फूल मध्य राति दिनर फरक रहिछि। एहा मध्य बगीचा अटे। केही मोती, केही चंपा, केही हेउछंती रतन ज्योतिर फूल, केही अरख फूल मध्य अछंती। पिला माने जानिछंती वर्तमान समस्ते कंटा अटंती। एही दुनिया ही कंटार जंगल। एहा को नुआ फूल बगीचा करिबाकु हेबो। एही पुराणा दुनिया रे कंटा रहिछंती। तेणु गीतरे मध्य कहउछंती जेउ बाबा नुआ दुनिया स्थापन करुछंती आमे सेही बाबांक पाखकु आसीछु। पुराणा दुनियार कंटारू नुआ दुनियार फूल हेबा पई एबे कंटारू फूल अर्थात देवी देवता हेबाकु पड़िबो। गीतर अर्थ केते सहज। आमे आसीछु नुआ दुनियार भाग्य को जाग्रत करिबा पई। सत्य जुग हेउछि नुआ दुनिया। काहार भाग्य सतोप्रधान, काहार रज, काहार तम रहिछि। केही सूर्यवंशी राजा हेउछंती, केही प्रजा हेउछंती, केही प्रजार मध्य नौकर चाकर हेउछंती। एबे नुआ दुनियार राजत्व स्थापन हेउछि। स्कूल को भाग्य जाग्रत करिबा को जाइथांती ना। एठार तो नुआ दुनियार कथा रहिछि। एही पुराणा दुनिया रे की भाग्य गढ़िबो? तुमे भविष्य नुआ दुनिया रे देवता हेबा पई भाग्य गढ़ुछ। जेउ देवता मानकु समस्ते नमस्कार करि आसीछंती, आमे ही से देवता पूज्य थिलु, पुणी आमे ही पुजारी होइछु। 21 जन्मर वर्षा बाबांक ठारु मिलुछि, जाहाकु 21 पीढ़ी कुहा जाउछि। वृद्धावस्था पर्यंत पहुँचिबाकु पीढ़ी कुहा जाए। बाबा 21 पीढ़ीर वर्षा देउछंती, काहेकि ना सत्य जुगरे युव अवस्थारे अथवा शैशव अवस्थारे अकाल मृत्यु हुए नाही। सेथिपई ताकू अमर लोक कुहा जाए। एहा हेउछि मृत्यु लोक, रावण राज्य। एठारे प्रत्येकंक भितरे विकारर प्रवेशता होइछि। जाहांक भितरे गोटिए मध्य विकार थिबो से कंटा हेले ना। बाबा जानि जेबे एही माली राजकीय सुगंधयुक्त पुष्प तैयारी करिबा जानि नाहंती। माली भल होइथिले भल भल पुष्प प्रस्तुत करिवे। जेउ फूल माने विजयमाला रे गुंथा हेबे। तेणु योग्य फूल आवश्यक। देवता मानक पाखकु भल भल फूल नहीं जाई थांती ना। मनेकर राणी एलिजाबेथ आसीबे, तेबे एकदम फास्ट क्लास फूलर माला तैयारी करी नहीं जिवे। एठाकार मनुष्य माने पूरा तम प्रधान होइछंती। शिवंक मंदिर को मध्य जाई थांती, भाबंती जे ये हेउछंती भगवान। ब्रह्मा, विष्णु, शंकरंकु तो देवता कहि थांती, शिवंकु भगवान बोली कहउछंती। तेणु से उच्चर उच्च हेले ना। वास्तव रे शिवंक पई कुहंती धातुरा खाउथिले, भांग पिउथिले, केते ग्लानि करुछंती। अरख फूल मध्य नहीं जाई थांती। देख परमपिता परमात्मा का पाखकु कौन नहीं जाउछंती? तम प्रधान कंटांक पाखकु तो फास्ट क्लास फूल नहीं जाउछंती, किंतु शिवंक मंदिर को कौन नहीं जाउछंती?
କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ କିପରି ଚଢ଼ାନ୍ତି? 5% କ୍ଷୀର, ବାକି 95% ପାଣି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି କ୍ଷୀର ଢାଳିବା ଉଚିତ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ପରିପକ୍ୱ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ପାଠ ଗୋଟିଏ, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାଗତ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି ନା। ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ପାଠପଢ଼ା। ପାଠପଢ଼ା ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କେହି ତ ବିଜୟମାଳାର 8 ଦାନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି 108ରେ, କେହି ପୁଣି 16,108ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବଂଶାବଳୀ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର, ପୁଣି 2ଟି ପତ୍ର, ପରେ ଚଢ଼ି ଚାଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ। ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେପରି କୃପାଳିନୀ ବଂଶାବଳୀ ଆଦି ଆଦି। ସେସବୁ ହେଉଛି ହଦର ବଂଶାବଳୀ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ବଂଶାବଳୀ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିପିତା କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଟିକେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚୟିତା କିଏ। ବିଲକୁଲ ଅହଲ୍ୟା ସଦୃଶ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ଏପରି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ଅହଲ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଧାରଣା କରିବା ଉଚିତ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାର ଖିଆଲ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ମନେକର ଆଜି ଆସିଛ, କାଲି ଅଚାନକ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତେବେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବ? ଜ୍ଞାନ ତ କିଛି ହେଲେ ଧାରଣ କରିଲ ନାହିଁ, କିଛି ହେଲେ ଶିଖିଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ କେଉଁ ପଦ ପାଇବ? ଯିଏ ଯେତେ ଡେରିରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ତ କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ହଁ, ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ସେ ଯାଇ କୌଣସି ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନର ସଂସ୍କାର ଅଛି, ତେଣୁ ତାହା ଥିବାରୁ ସେ ଆତ୍ମା ତୁରନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ସଂସ୍କାର ଭରି ନଥିଲେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ସହିତ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମାଳି ଭଲ ଭଲ ଫୁଲକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମହିମାର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଫୁଲ ତିଆରି କରିବା ତ ମାଳିର କାମ ନା। ଏହିପରି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବେ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ କିଛି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିଛି ନା। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟବାନ ସନ୍ତାନ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବେ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବେ। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନୂଆ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛୁ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ। ଏହି ନିଶା ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଗୀତର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା। ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ ଆଦି ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଡିଟିଜିଏମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି। ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାଏ ନମଃ, ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାଏ ନମଃ, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ପରମାତ୍ମାଏ ନମଃ। ଶିବଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଭଗବାନ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 3ଟି ଫ୍ଲୋର ଅର୍ଥାତ୍ ମହଲା ରହିଛି ନା। ଆମେ 3ୟ ଫ୍ଲୋରରେ ଅଛୁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଇମାନେ ପୁଣି ଆସୁରୀ ଗୁଣଧାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାୟାର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥାଏ ନା, ତାହା ହେଲା ହଦର। ଏହା ବେହଦର କଥା। ବେହଦର ଦିନ ଏବଂ ରାତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ ଏବଂ ରାତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାକି ସବୁକିଛି ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପଢ଼ିଲେ ତୁମେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗୀତା ପାଠଶାଳା। ପାଠଶାଳାରେ ସର୍ବଦା ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ମାର୍ଗ। ଯେତେ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିବେ, ତେବେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆସି ତାର ଫଳ ଦେବେ।
ଏସବୁ କଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯିଏକି ଏବେ ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି କରିଛ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଭକ୍ତ ଅଟ। ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛ। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତି କରିଆସିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମର ଏଠି ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ବାହାନା ଚଳିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପଢ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 10 ମାଇଲ ଦୂରରେ ରହୁଛି। ଆରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତୁମେମାନେ 10 ମାଇଲ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଥକ୍କା ଲାଗିବ ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛ। ତୀର୍ଥକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପାଦରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, କେତେ ଧକ୍କା ଖାଆନ୍ତି। ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ସହରର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଘର 5 ମାଇଲ ଦୂର। ବା ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ଦରକାର। ଅମରନାଥଙ୍କୁ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁଠାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଅମରନାଥ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ପୁଣି ବାହାନା କରୁଛ ସକାଳୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ କେହି ବି ଆସିପାରିବେ। ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଡର ନାହିଁ, କେହି ତୁମକୁ ଲୁଟିବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ଥିବ ତେବେ ଛଡ଼ାଇ ନେବେ। ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଧନ ପଦାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ବହୁତ ବାହାନା କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ନ ପଢ଼ିବ ନିଜର ପଦ ହରାଇବ। ବାବା ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନା। ପାଦ ହିଁ ଯଦି ନ ଉଠାଇବ ତେବେ ପହଞ୍ଚିବ କିପରି? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମେଳା। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଛ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାହାନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ 10 ମାଇଲ ପାଦରେ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଥକିଯିବେ ନାହିଁ। 2 ନମ୍ବର, ବିଜୟମାଳାରେ ଆସିବାର ଆଧାର ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା। ତେଣୁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିଠା ଘର ଏବଂ ରାଜଧାନୀକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ଗୋଟିଏର ଅଗଣିତ ଥର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିବା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଦେଇ ଲକ୍ଷେ ନିଅ। ଯେପରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାଧି ଏହି ସମୟର ଅଟେ, ସେହିପରି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ଗୋଟିଏର କେବଳ ଲକ୍ଷେ ଗୁଣା ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ, ଯେପରି ଚାହିଁବ, ଯାହା ଚାହିଁବ, ବାବା ତୁମମାନଙ୍କ ସେବକ ରୂପରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସେବାର ଫଳ ଅଗଣିତ ଥର ମିଳିଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବରଦାତା ହିଁ ତୁମର ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ କି ବୀଜ ହିଁ ତୁମ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୀଜ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପରିସ୍ଥିତି ଯେପରି ହେଉନା କାହିଁକି ପରିସ୍ଥିତି ହଟିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଖୁସି ନ ଯାଉ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।